10 günlükdə belə yem dalınca uçurlar 10 günlükdə. Hətta onlar onları çox qocaltır. Yol kiminsə sualı var idi qardaşlar. Buyurun sual olan. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Murad, Yegor üçün bir sualım var. Deməli, mən Buyurun. ancaq may ayında salıram anaları qəfəsə. Qəfəsə salan vaxtda eyni ilə də orada açıq sürfələri çəkib ayırma atvodka düzəldirəm. Bunun nə qədər ziyanı ola bilər ailəyə? Вот Владимир Егорович спрашивает, вы нас слышите, да? Да, слышим. Вот в своей у него практике пчеловод спрашивает, он делает так, он в месяце мая изолирует маток и также одновременно из этой семьи на открытом расплоде делает отводок. Он спрашивает, правильно ли так сделать, ваше мнение на этот счет? А зачем на открытом расплоде он делает отводок? Непонятно. Açıq süfrə ilə deyir, bölmək edirsən. Məndə bir də ancaq may ayında bal olur. O tavarni miodu çox götürmək üçün orada açıq sürfə yemləməyə gedəndə bal itkisi olmasın, nektar itkisi. Он делает это потому, что чтобы у него, говорит, мед только в этот период бывает, и чтобы свечевую матку вывели. Не, убыток бы не был из медосборе, чтобы пчелы не участвовали в кормлении этого расплода, они как бы участвовали в медосборе. Ну, я понял цель какая. Ну, там открытого расплода может быть половину от всего расплода открытого. Это вообще неправильно. Мы делаем, смотрите, какая технология, если преследовать и обработку клеща, это очень важно, Я делаю на старой матке, я ухожу от роения, я включаю инстинкт старым маткам снова для высокой активности, а предварительно заключаю ее на 5 дней в изолятор, на неделю. Для чего? Матка потом, когда выпускаю, печатного расплода уже не будет того, а этого еще не будет. Обработал отводок сразу от клеща. И в основной семье, где более молодых маток, там тоже расплода нет, обрабатывают клеща. Очень важно в начале лета обработать семьи от ворова, потому что идет смена генерации зимующих популяций клеща на летнюю, на молодых. И уничтожить это молодое поколение, эту молодую популяцию. Поэтому я знаю, что делает на открытом расплоде отводки, но получается, пускай человек делает. Мы делаем так, чтобы и товар получить, и избавиться от воров. Sразу двух номинаций. Şəxsi fikri bunu doğru hesab etmədiyini söylüyor və praktikasında demək bunun əsas istifadə etdiyi metod köhnə ananı qapalı çərçivələrlə bölmə eləyir və beləliklə də ancaq bunu eləyərkən ananı hardasa 5 günlük izolyatora alır. 5 izolyatora aldığı zaman ananı buraxanda təqribi bir 7 gündən sonra artıq yuvada qapalı olmadığı üçün o ailəni rahatlıqla cənəyə qarşı mübarizə apara bilir və eyni zamanda köhnə ailədə orada da cavan ana mayalandırır, yəni yeni üsük qoyur, çıxacıqda təqrib olaraq da belə düşünürəm. Və orada cavan ana mayalanıb gəlib yumurta atana qədər də yenə orada bala olmur, o ailənin də cənəyə qarşı tədbir görə bilir. Və əsas istifadə elədiyi texnologiya budur, bunun doğru olduğunu söylüyor. Ancaq yoldaş deyir, bu qaydada eləyirsə, istəsə eləyə bilər. Murat müəllim, bu sualın ətrafında bizə kəlmə qoyuya əlavə edeyim o yoldaşın sualına. Deməli, onun ziyanı xeyrindən çox olacaqdır. Nə üçün? Gələcək yuvanı quracaq, həmin açıq rasplodlardır ən əsas cavan qalacaq. Gələcək yuvanı quracaq. Elə onlardır. Onu da çıxardandan sonra bu birisilər daha çox uçuş arıları olacaq, bal gətirəcək, nisbətdə qocalacaq. Amma
o gələcək yuvanı quracaq, elə açıqlar olacaq. Daha gec əmələ gələcək və o açıqlar gələcəyi quracaq. Ona görə də onun Qurban dayı, xeyri yox. orada 5 çərçivə bağlı sürfə olur. Orada 5 Bilirəm, çərçivə bağlı. sənin bu açıq sürfələrin arının gələcəyini quracaqlardır. Daha cavan, daha səviyyəli. Ona görə də onu götürsən, onun xeyri, ziyanı xeyrindən çox olacaq. Ümumən. Mən belə hesab edirəm. Mən fikir deyirəm. Bizim bu kişiyə, bu adama, bu alimə verəsi sualımız yoxdur. Biz burada bu müzakirələri eləyirik. Yoxsa nədir? Bunun sonra özümüz üçün bir müzakirə edərik. İndi bunu Söhbət buradadır ki, qardaşım, iki kəlmə o qardaşa, bizim Maliklə yox, o birisi yoldaşa fikrimizi söylüyoruz. Ki, belə də var. Burada problem ayrıca yox. bu şeyi, streami belə deyək də, bu konferensiyanı sonra özümüz öz aramızda müzakirəmizi yenə apararıq. Malıqınsız da. İndi sualları verək, onun vaxtını da səmərəli istifadə edək. Kimin sualı varsa buyursun, versin. Mənim də sualım var. Yəni varsa icazə versəz mən bir sual verim. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər kəsi. Axşamınız xeyir olsun, qardaş. Verin. Deməli, belə bir sual vermək istəyirəm. Bu uzun müddət izolyasiya aldıqda ananı, güclü nektar axını zamanı balın emalı üçün problemlər yaranmır ki, yəni balın keyfiyyəti aşağı düşmür ki, bu proses zamanı. Владимир Григорьевич, вот спрашивает пчеловод, если мы при изоляции маток, да, в активный сезон, при медосборе, вот это как-то влияет ли на качество меда или на переработки нектара? Какое-то влияние имеет на качество меда или на переработку нектара? Вот вопрос в основном в таком направлении. Кроме как одни плюсы, ничего в этом нет. Нет открытого расплода, весь нектар идет в товар. Рабочей пчелы достаточно и летной, и ульевой приемщицы. Принимают участие в медосборе две группы пчел, не забываем. Летные, когда берут в медовый зобик нектар, они уже проводят инверсию, расщепление сахарозы на глюкозу и фруктозу. Передают через трофилаксис приемщицам. Те тоже перерабатывают в медовом зобике, включая инверсию. Нет открытого расплода, некого кормить, не отвлекаются пчелы на воспитание расплода. Очень трудоемкую, энергоемкую работу. Поэтому здесь на качество меда абсолютно никакого негативного влияния при изоляции не оказывается. Demək, izolasiya vaxtı balın keyfiyyətinə heç bir mənfi təsir ola bilməz deyir, olmur, əksinə deyir, müsbət tərəflərini sayır. Çünki balın yaranmasında iki qrup iştirak edir. Uçan arılar, bir də yuvadakı arılar, qəbul edici arılar. Yəni ilk inversiyanı, yəni saxarozanı, fruktoz və glukoza parçalanmasını uçan arılar həyata keçirir. Onlar onu gətirir yuvaya gətirir zaman onu qəbul edici arılara ötürürlər və ikinci belə deyək, inversiyanı qəbul edici arılar həyata keçirir. Və bu baxımdan yuvada da açıq bala olmadığı üçün arı bu cür ağır işlə məşğul olmur da, bala yemləməklə məşğul olmadığına görə onlar sırf bal emalı ilə məşğul olurlar, onun yerləşdirilməsi ilə məşğul olurlar. Yəni bu baxımdan yəni balın keyfiyyətində heç bir dəyişiklik ola bilməz deyə. Kimisə mikrofonu açıqdır. Смотрите, я закончу эту тему, чтобы было понятно. Если по качеству меда, когда выходит рой, мы часто наблюдаем эту картину перед медосбором каким-то, неважно. Хороший рой, мы даем рамки, сушь или вощину, отстраивают, заливают все медом. Это как-то в отсутствие расплода вообще фактически. Это как-то влияет на качество меда? Абсолютно никак. Точно так это происходит и при изоляции. Bununla əlaqələri ki, əgər yuvadan besə çıxırsa, biz də ona deyir, təməl şam verdik və ya toxunmuş şam verdiksə, bala olmadığı dövrdə əgər arı şam toxuyursa, şamlara
bal yığırsa, bu balın keyfiyyətinə nəsə təsir edirmi? Eyni proses deyil, qəfəsləmədə də baş verir. Əgər orada dəyişiklik baş vermirsə, demək burada da baş vermir. Все, смотрите, пчела, сейчас, Борис, секунду. Пчелы выжили до сегодняшнего дня благодаря единственному природному явлению – это роение. Создается, что при роении? Безрасплодный период прежде всего. Начинается жизнь с чистого листа. Профилактика в этот же момент, накопление кормов. Мы это делаем сейчас с помощью изоляции. Мы копируем полностью природное явление роения. Создаем безрасплодный период, и тем самым мы можем создать вот эту долгоживущую популяцию, долгоживущую пчелу, не воспитывая ненужный расплод. Зимой ненужный, осенью ненужный, потому что в последнее время воспитание вот эти периоды расплода является ничем иным, как просто размножение клеща. Demək, qeyd edirik ki, əgər arılar bu günə kimi gəlib çıxıbsa, bunun əsas demək səbəbi arıların beçə vermə instinktinin olmasıdır. Yəni, beçə vermə yolu ilə arılar bu günə kimi öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilirlər. Bu da nədir? Yəni, arılar mütəmadi olaraq özlərində balasız dönəmlər yaradıblar və hər şeyi sıfırdan başlayıblar. Və biz bunu bir növü süni şəkildə, izolyatorun köməyi ilə eyni şeyi demək süni formada bir növü təqlid edirik də. Bu baxımdan deyir, bizə deyir, payız ayında və ya qış ayında deyir, bala yetişdirilməsi arının qətiyyən lazımdır və ehtiyac da yoxdur buna. Çünki bala ilə yanaşı eyni zamanda deyir, biz gənə də yetişdiririk. Buyurun, sual vermək olar. Buyur, qardaşım. Buyurun. Mənim sualım bugünkü tarix üçün aktualdır. Yəni, fevral ayının sonudur, analar izolyatordan buraxılır. Birinci pokoleniya olan bu qışlamış arı kütləsi ilə arısı necə davranmalıdır? Sualda əsas məqsəd nədir? Stimulyasiya, yemləmə, bu faktorlara Cənab Malıxinin fikirlərini bildirsin. Вот пчеловод спрашивает, что в конце февраля, если мы освобождаем маток из изоляторов, для выращивания первого поколения пчеловод как должен поступать, как должен стимулировать, или нужно или подкармливать надо, в чем должен уделить внимание, да, на чем фокусироваться в этот период. Yəni o gücdən daha səmərəli istifadə etmək üçün. Чтобы вот этот более как бы səmərə nə edirsə, более производительно использовать это зимующих пчел. Неустойчивая. Поняли вопрос или повторить? Неустойчивая связь. А ну еще раз, Мурат, вопрос. Ну, если... Повторите, пожалуйста, связь неустойчивая. Да, повторите. В конце февраля, говорит пчеловод, освобождаем маток. И пчеловод на что должен уделить внимание, как, чтобы, надо ли как-то уделить на что внимание, или подкармливать семью, или что-то другое, чтобы полноценно использовать вот этот зимующих пчел, да, максимум их использовать. На что должен для наращивания это первое поколение. Ну, самое главное, смотрите, выпускайте матку с изолятора, сразу же обработали клеща. Первая ваша забота и то, что вы должны сделать. И в обязательном порядке в семье должен быть запас перги с осени. Если у вас будет в практике взята за основу изоляция осенью
маток, у вас сохранится перга, осенняя перга, потому что расплод выкармливать не будут, и у вас вся перга, которую к пыльцу будут приносить, сохранится в пергу, сохранится перга. Вы ее сохраните до весны, потому что если матку вы пускаете с изолятора, она сразу начнет вам 2000 в сутки откладывать яйца. А в природе еще не будет пыльценосов. Углевод вы можете сахаром заменить, а белок вы не замените соевой мукой, дрожжами или яичным порошком. Поэтому в обязательном порядке старайтесь, чтобы у вас был запас перги хотя бы 2 рамки на раннее весеннее развитие, пока не подоспеет прироda с пыльценосами. Yəni burada əsas diqqət ediləcək şey odur ki, payızdan yuvada güləmli ramkaların olması mütləqdir. Əgər siz deyir payızdan anaları erkən payızda damlayırsınızsa, o zaman arı payız dövründə gətdiyi çiçək tozunu yuvada depoluyur və onu yaz dönəmində istifadə edəcək. Əgər analar qəfəsdən buraxanda öz maksimum gücündə, yəni gündəlik 2000 yumurta atma gücü varsa, o gücdə ana başlayır və həmin dövrdə də təbiətdən deyir, çiçək tozu gəlmədiyi üçün yuvada ən azı 2 çərçivə güləmli ramka olmalıdır. Əgər uqlivod, yəni karbohidrat çatışmazlığı varsa, onu deyir şəkərlə əvəzləyə bilərsiniz. Ancaq zülalı heç bir şeylə əvəzləyə bilmərsiniz. Nə yumurta ilə, nə bilim soya ununla və s. və ilaxına mütləq ehtiyatda, demək yuvada güləm ehtiyatı olmalıdır, ta ki təbiətdən çiçək tozu gələnə qədər. Перезимовать можно на углеводе, какой у вас будет получаться. Корм, природный углевод, мед или сахарный сироп. Но весной, когда вы выкармливаете расплод, желательно, чтобы это были природные корма. От этого будет зависеть качество выкормленного первого расплода, подчеркиваю, первого поколения. И это первое поколение будет передавать эстафету, затем уже через свою физиологию всем остальным. От этого будет зависеть здоровая семья, и ваши медосборы, и сильная семья в зиму и так далее. То есть замкнутый цикл. Сильная семья от натуральных кормов зависит. Payızda deyir, ehtiyatlarınız fərqli ola bilər. Burada təbii bal da ola bilər, şəkər şərbətindən düzəldilmiş bal da ola bilər. Bu elə bir güclü bir əhəmiyyət daşımır. Ancaq erkən yazda təbii qidaların olması bu əhəmiyyət daşıyır. Çünki birinci nəsil nə qədər təbii yemlə qidalandırılaraq yetişdirilərsə, bir o qədər sağlam olar və öz fiziologiyasını sonraki nəsillərə ötürə bilər. Ona görə bu təbii demək yemlərə olmasını vermək olmaz. Şərbət vermək olmaz. Bəli, bəli. Sual verə bilərəm. Buyurun. Bal şərbəti vermək olar. Murad müəllim, belə bir sual Kandi verənlərin nəzərinə. Bəli. Buyurun. Sualımı səsləndirirəm. Hörmətli müəllim qeyd elədi. Qış dövrü üçün izolyatora alınmış ana təbii ki, ailənin gücündən asılı olaraq da belə deyək. İzolyatordan buraxıldığı dönəmdə maksimal yumurta səpir, belə deyək. Yəni bu bütün ailələr üçün eynidirmi? Yoxsa qoşun gücündən fərqli asılı? Təbii ki, qoşun sayına görədir. Bayaq dedik, əgər Bəli. onun cavabını qismən veribdi ki, yuvada yumurtaya baxacaq arı yoxdursa, ananın yumurta atması fərqi yoxdur. Arı yumurtanı təmizləyəcək. Yəni, ana 2000 yumurta atırsa gündəlik, o içəridə 2000 yumurtaya qulluq edəcək arı olmalıdır. Yəni, ana nə qədər belə deyək də, ananın yumurta potensialını maksimum istifadə edə bilməsi içəridəki arı nüfuzundan asılıdır. Aynen, sualım əsas hissəsi ondan ibarət idi ki, izolyatora alınmamış təbii halında buraxılmış bir ailə yumurtaya başlamağı sezon olaraq tez başlasa da bildiyimiz kimi belə desə həm də silsilədən başlayır da və birdən-birə buraxılan
gücünə görə dəsə kütləvi yumurta səpməkdən ilkin nəsil dəyişməsində Malıxın praktikasında belə deyək, kütləvi yumurta səpmə nəticəsində nəsil dəyişməsində yuvanın nisbətən azalması kəskin hiss olunurmu? Belə bir sualım var, zəhmət olmasa. Владимир Ильич спрашивает, если мы выпускаем, да, маток с изолятора, вот они очень, у них, да, максимум яйценосность, да, бывает, то есть расплод, как в обычном, по сравнению с обычным, значит, зимовкой, да, без изолятора. С изолятора, когда освобождаем, число расплода бывает высокое. А вот это как влияет на, значит, пчел, то есть изношение пчел, которые в улье. Они как быстро отходят или как семья себя ведет, да? Я помню. Нет, матка засеет ровно столько, когда ее выпустят с изолятора, какой силой будет семья, сколько позволит семья освоить этих рамок. Если будет там на 3 рамки всего пчелы, 4 рамки она никак не засеет. Но то, что она это сделает быстро и обгонит тех маток, которые были в свободном перемещении, это факт. Все зависит от кормов, поэтому я всегда стараюсь пчеловодов всегда убедить в том, что весна и первое поколение, уделить ему обязательно максимальное внимание по качеству корма, натуральный мед и перга. И сила семьи. Вы придете к тому, что будет двухматочное содержание. Это одна из технологических особенностей в пчеловодстве. Она вписалась в изоляцию, или изоляция вписалась в двухматочное, чтобы содержать сильные семьи, чтобы получить нормальный урожай по меду на протяжении всего сезона, чтобы не заглядывать на количество семей, этот количественный синдром, потому что вам все сделает сильная семья, 2 матки, 3 матки. То есть процессом пчеловод должен управлять, а не надеяться на какие-то стихийные аномалии или на стихийные раи, за счет чего вы увеличите свои пасеки. Все должно быть под контролем. Двухматочное содержание, изоляция и так далее. Demin burada qeyd edirik ki, yəni bənzər şey dedi. Yəni ananın yumurta atması ailənin gücündən asılıdır. Əgər ailə 3 çərçivə gücündədirsə, həmin ananın 4 çərçivə bala qoymasını gözləmir. Yəni arının gücü nə qədərdirsə, ananın o qədər yumurta atmasına icazə verir. Artıq yumurta atmasına icazə verir. Ancaq ana bunu sürətli elədiyinə görə ailə gəlir o adi halda qışlayan ailələri qısa bir vaxtda gəlir üstələyir. Yəni onları qabaqlayır və sonra da əsasən bu güclü ailələrin əhəmiyyətini demək qeyd edir. İcazə versiniz, bu güclü ailələrlə bağlı bir dənə də sual verin. Вот, Владимир Егорович, вы сказали, вот в августе месяце наращиваете, да, после того, как освободили через месяц матку, вот вы в августе наращиваете зимнюю пчелу. А сможете поделиться, как вы это делаете, на что вы уделяете внимание, да, при наращивании зимних пчел? Ну, формируйте гнездо по силе семьи. Всего-навсего. Выпустили матку, обработали клеща, и все сделает вам пчелы. Матка за 3-4 недели насеет 5 рамок, больше она не будет. Больше она не охватит. Хоть до самого декабря будет матка сеять, больше, чем то, что она после изоляции в течение 3 недель, она уже не насеет. 3 недели, 4 посеяла, все, закрывайте матку в изолятор и до самого, когда у вас, в феврале, там весной, весна начинается, на 4 месяца. И все, у вас будет запас, когда матка была в изоляторе, пчелы приносили пергу, пыльцу. Превращалась она в пергу. Когда вы пускаете в августе матку с изолятора, у вас изобилие перги, изобилие нектара, в виде меда уже даже.
Все, матка вам, у вас есть все условия для того, чтобы вырастить полноценных пчел в зиму. А если еще учесть то, что вы клеща обработаете, ну вот представьте себе условия и какого качества у вас пойдут в зиму пчелы. Неизношенное жировое тело и обработанные отворот. Через 20 дней после того, как мы освободили, значит, матку, через Ну, я 20 месяц дней, даю. 3-4 через недели. месяц, 3-4 недели опять мы сможем изолировать матку. Конечно, конечно. Этого там мы больше не делаем, да? Семья сама все делает сама. Сама сделать вы количество рамок оставьте для того, чтобы она их осваивала по расплоду. И у вас вот это, когда вы заключаете в сентябре месяце, заключите после наращивания зимующей пчелы, у вас будет принос пыльцы. У вас будет принос пыльцы, это тот будет золотой задел перги для развития вам весной. Когда будет плохая погода или еще в природе пыльцы не будет. Вот это вам самые важные условия весеннего старта для воспитания первого поколения. Начинается с осени прошлого года. Demek burada sual vermiştim ki avqust ayında arının yetişdirilməsi ilə bağlı bir fikir bildirdi. Onu soruşdum ki, nə edirsiniz? Sadəcə dedi, əsas arının gücünə uyğun olaraq, demək, axırıncı qəfəsləmədən sonra arının gücünə uyğun olaraq içəridə çərçivə saxlanılır. Heç nə, ana təqribi olaraq 4 həftə, yəni 1 ay müddətində ana işləyir. 1 aydan sonra ananı uzun müddətli qəfəsə alırıq. Bu kifayət eləyir. Və ondan sonraki dövrdə gətirdiyi çiçək tozunu da onu yaz üçün depolanır. Yumurta var. Buyurun. Kimsə mikrofonu açıq qalıbdır. Sualı varsa buyursun. Yoldaşlar, sualınız yoxsa mən bir sual da verim. Belə bir sual verə bilərəm. Buyur, görək. Biz əgər 2 analı sistemə keçiriksə, yazda 2 zəif ailə ilə başlasaq, nələri göz almalıyıq? Yəni, hansı cür hərəkət eləsək daha doğru olar? Вот спрашивает Владимир Ильич, если мы хотим подключить двуматочную систему, и ранней весной можно ли использовать 2 слабые семьи? И как надо, на что надо уделять внимание? Вообще-то, смотрите, желательно не 2 слабые объединять двухматочные, а слабую на сильную ставить сверху. Только так я делаю. Почему? Потому что 2 слабых объединить, и там будет работать 2 матки. Они не потянут, то количество пчел не потянет выкармливание расплода от 2 маток. Поэтому, если вы 2 семьи маленьких объединили, значит, 1 матку вы в изоляторе держите, 1 выпускаете через 3 недели, когда первое поколение будет выходить, тогда 2 матку выпускаете на 2 рамки. Но это тяжело. Лучше слабую ставить на сильную. Вот тогда будет хорошо. Demək deyir ki, 2 zəifi demək kanalı sistemi tətbiq eləməkdənsə 2 zəif ailədən ondansa deyir, bunlar deyir heç bir elə bir əhəmiyyət daşımayacaq və bir növ heç biri bir-birinə dəstək vermir. Ondansa deyir, zəif ailəni güclü ailə ilə birləşdirmək, yəni güclüdən istifadə edərək kanalı yaratmaq daha məqsədə uyğundur. Və birinci nəsil çıxana qədər, yəni güclü ailədə birinci nəsil çıxana qədər zəif arının anası qəfəsdə gözləyir, ondan sonra qəfəsdən azad edilir. Və praktikasında belə istifadə etdiyin, ancaq güclü və zəifi qoşur. Yəni bu yolla istifadə edilir. Владимир Егорович, у меня вот вопрос, пчеловоды вот хотят узнать. Вот после в активном сезоне, да, после изоляции маток на 2 месяца некоторые семьи, говорят, отрутневели, некоторые семьи, и некоторые вот матки погибали в изоляторе. Это ошибка пчеловода или как? Ну, на 2 месяца в активном сезоне.
за базу должно быть браться количество Yoldaşın interneti dondu. Bariz müəllimin sualını təkrar edeyim. Demək, qəfəslənmənin 2 ay müddətində saxlanıldıqda Aktif sezonda. aktiv sezonda bəzi Может поправка быть, поправка на породность, может быть, здесь сыграть еще. Но они работают по хвостам, работают пчеловоды эти. Но я не знаю, я с этой породой никогда не имел дела, поэтому обращать внимание на породность. Могут быть поправки, нюансы. Понятно. Sual Старайтесь, bundan ibarət ki, 2 ay qəfəslənəndə arının erkəkləmə və anaların ölmə halı baş verə bilər. Bunun səbəbi, bunun da əsas izahını ola bilsin ki, deyir, orada arı cinsinə görə ola bilər. Bak vasitə dedi həmən insanda. Onunla bağlı məlumatı yoxdur, amma praktikada elə bir şeyə rast gəlmədiyini söylüyor. Владимир Егорович, а вот нехорошо ли вот месяц в изоляторе, потом отпускать и еще на месяц, если... вы выберете, Борис, вы выберете оптимальное ваше количество нахождения матки в изоляторе. У вас уже есть практики. Я говорю, что сезоны разные, климатические условия разные, кормовая база, породы пчел. Поэтому никогда не изолируйте всю пасеку. Возьмите логически, раз уже вы осознали эту тему, попробуйте небольшое количество пчелосемей. Мы все разные. У нас харизма разная, креатив, у каждого свой подход. Нам всем вот сейчас присутствующим дай одинаковые условия. Понятно. По содержанию пчел, мы покажем абсолютно разные результаты. Вы понимаете? Поэтому то, что я показываю, я даю вам как концепцию. Изоляция и базовые такие вот моменты. Вы все тонкости и нюансы вам продиктуют ваши практические наработки. По-другому просто готового рецепта не будет. Deyir ki, əsas mən konsepti sizə izah edirəm. Hər kəs öz bölgəsinə, öz şəraitinə, öz təfəkkürünə, yenilikçiliyinə və s. amilləri nəzərə alıb öz sistemini inkişaf etdirəcək. Yəni burada əsas deyir, mənim verdiyim məlumatlar baza məlumatlarıdır, yəni təməl məlumatlardır və bunu əsas götürərək siz öz sistemini inkişaf etdirəcəksiniz. Владимир Егорович, у меня вот вопрос насчет отводов. Да? Если в конце апреля или в начале мая или в конце апреля сделать отводки, потом их с разных семей, да, и включить их в двуматочную систему, как лучше поступить в таком случае? Или но если до медосбора еще месяц или 1,5 месяца, то оптимально какой силы должны быть эти отводки, чтобы они были готовы к медосбору, да, эти на двухматочном режиме? Ну, минимум 3 рамки печатного расплода на одну матку. А как включить их в двухматочную систему? Очень просто. Вы формируете отводок, один отводок, ставите. Сверху разделительная решетка и пленка или москитная сетка. На этот нижний отводок ставите второй отводок, другой, сборный называется, будет называться сборный отводок. Да. У вас на следующий день при условии хорошей погоды уйдет летная пчела. Да. На свое место. И через сутки вечером от угла отверните небольшой просвет. Вечером, подчеркиваю. Потому что темнота является одним из главных факторов примирения пчел. Отсутствие летных пчел раз и отсутствие агрессии при темноте. Потому что охраны нет. У охраны нет той бдительности, как обычно при дневном, когда она защищает свое гнездо. Вечером отвернули уголок, пчелы объединяются. Через 2-3 дня убрали москитную сетку, и у вас они будут работать
2 матки через разделительную решетку в сборном отводке на общую семью. Неважно, какого возраста матки будут. 2-летние, 3-летние, они в отсутствии летных пчел будут родными. А вот если разногодный, да, одна молодая, другая 2-летняя, это имеет значение? И я только что сказал, никакой разницы нет, если у них нет летной пчелы. Все, у них начинается жизнь с чистого листа, вы их разделили. Понятно. Demək, sual bundan ibarətdir ki, bölmə etmək yolu ilə iki analı sistemi necə başlatmaq olar, ən optimal forması. Məsəl üçün, bal yığımından bir ay və yaxud da ay yarım qabaq ki, bu həm də bal mövsümünə özünü çatdıra bilsin. Burada ən optimal 3 qapalı çərçivə ilə edilən bölmələrə üstünlük verdi. Bir bölmə altdan düzəldilir, yığma bölmə düzəldilir. Sonra onun üstünə ana keçməz qoyulur. Onun da üstünə ya salafan və yaxud da hava istidirsə onda ayna toru qoyulur. Ondan sonra ikinci yığma bölmə onun üstündən yerləşdirilir. Bir gün keçir. Növbəti günün, həmən bir gün ərzində artıq uçan arılar çəkilir. Növbəti günün axşamı, demək küncdən, demək həmən setka və yaxud da plyonka az bir miqdarda qatlanır və aşağı mərtəbə ilə yuxarı mərtəbə arasında balaca bir əlaqə yaranır və bir gündən sonra demək tamamilə götürülür. Yəni bir gündə o qaydada qalır. Növbəti gün axşamı isə setka və yaxud da plyonka tamamilə götürülür və ailə iki analı rejimdə demək işləyir. Sualı olmayan yoxdursa mən sual verə bilərəm. Yəni, kimin sualı varsa. Murat müəllim, orada bir şey qaldı da, orada setka da tamamen götürülür. O söhbətə bir də diqqət edək. Da elə bir gün qalır o qaydada. Üçüncü qatlanır. Bir gün də o qaydada qalır. Bir gündən sonra təmiz götürülür. Ana keçməz qalır. Bəli. Ana keçməzdir. Ana keçməz qalır. Birinci ana keçməz qoyulur, sonra plonka yaxud setka qoyulur. Ana keçməz qalır, yəni, bəli. Владимир Егорович, а там проход на 5 сантиметров спереди можно, да, сделать? Сантиметр. В смысле, когда объединять? Да, или уголок, или на 5 сантиметров спереди. Ну, уголок, я делаю обычно это сзади, чтобы уйти от, потому что на литках, бдительность охраны на литках, с передней стенки. А с задней стенки, когда объединяешь, там проще. Понятно. Demək, burada yaxşı olar ki, deyir, o qatlamanı yuvanın arxa hissəsindən eləyəsən, bir küncdən. Yəni, boy və boy yox, küncdən deyir. Mən adətən belə edirəm, küncdən qatlayıram. Эта технологичность и весной объединяют так двухматочное, на сильные семьи слабые ставить. И когда вот Мурат говорит, сборные отводки делать. Точно так, принцип один и тот же. Вот, Владимир Егорович, вот еще одна значит, технология. Допустим, я как-то вот на своем пике, да, вот, а в нижнем корпусе москитная сетка, там угол немножко москитной сетки открывается, то есть заворачивается, и вот в таком режиме нижняя семья, да, там открытый расплод там остается. Они выводят 3-4 свечевые матки. Через 10 дней эта сетка опять, значит, заглушается, да, весь проход нижний и верхний разделением заглушается, и в этом нижнем отсеке из этого свечевого маточника выходит матка. Ну, говорят, что такая матка по качеству приближается к матке где-то тихой смены. Вот что вы на этот повод, что вы можете сказать? Можно ли так делать? Какие плюсы, какие минусы
без проблем. В природе 3 способа вывода маток естественным природным способом. Роевые, тихая смена и свящевые. Поэтому свящевая матка имеет право на жизнь наравне с вот этими В перечисленными. этом методе как бы свящевая матка более это близко к матке тихой смены, потому что между нижним и верхним корпусом там пчелы общаются, поэтому в нижнем отсеке пчелы не в стрессе, да, они не так вылаживают много маточников, как если заглуша этот разделить. А там маточников минимально 3, 4, 5 максимум. Ну, если такое количество маточников, ценности в свящевых маточниках, которые вы приравниваете к тихой смене, не в том, что у них контакт между маткой той и нету стресса, а в том, что там молочка будет в 5 раз больше, чем в роевом. Потому что в тихой смене 5 маточников максимум, вот в нашем районе. Там до 700 миллиграмм молочка, до 700. Почему они считаются самыми качественными? Потому что формирование яичников как раз и зависит от количества молочка. Не масса матки. Масса матки как была 200 миллиграмм, так она останется. Хоть там у нее сколько молочка, хоть 300 миллиграмм, хоть 700 миллиграмм. Но когда формируется репродуктивный орган матки, должно быть большое количество молочка. Почему и вот эти свящевые, о которых вы говорите, 3 матки всего, приравниваются к тихой смене именно из-за того, что их кормить будут изобилием маточного молочка. Не так, как при роевой ситуации, что там 50 штук маточников и по 250-300 миллиграмм молочка. Вот поэтому и качество маток свящевых 3 всего будет приравниваться именно по количеству выкормленных их в вот этой личиночной стадии. Спасибо большое. Bacı müəllim, sualı olan varsa buyursun. Murat müəllim, Bəli. bu Zoom proqramını təşkil edən kimdirsə, Malıxınədə denən, xahiş edirəm bunun kayıtını, bunun sonraki kayıtını istəyin ondan. Bir də onu denən gör, o nəzərə alsınlar. İlqar müəllim, biz bu haqda danışdıq. Kayıt edilir. Kayıt edilir. Bir də İlqar müəllim, bunu YouTube'da Malıxın özü qoyacaqdır. Владимир Егорович, вот там друг Ильгар Малым говорит, что вот в YouTube изложите это, да, чтобы мы все посмотрели. Вот это сейчас трансляцию сейчас? Да, на канале Творческое пчеловодство в записи ее выставлю. Вы ее заберете себе и в ваше распоряжение. Спасибо вам огромное. İlqar müəllim qoyacaqdır YouTube-a, öz kanalına yerləşdirəcək. Başqa sual? Sağollaşaq deyiləm, Bariz müəllim. İstəyirsiniz, siz yekunlaşdırın. Yormayın kişini, bastır. Kardeş, eşidir mi? Buyur. Buyur. Sual verebilir mi? Axırıncı sual alaq, yoldaşı da yormayaq. Вот, Владимир Ильич, последний вопрос. Buyur kardeş. Buyur. Deməli qardaş, bir dənə zəhmət olmasa sorsardınız. Əsas yaz vaxtı izolyatora salınanda əsas gəlir devri. Əsas gəlir devrindən neçə gün qabaq salınmalıdır ana izolyatora? Bir də ikinci sualım, 2 analı sistemdən Vladimir Malıxın nə kimi istifadə eləyir? 2 analı sistemi tam nizamlayandan sonra ondan nə kimi istifadə eləyir? Məhsul üçün istifadə eləyir, yoxsa başqa şeylərə mi istifadə eləyir? Ana yetişdirmək üçünmü, arı südü yığmaq üçünmü? 2 analı sistemdən ümumiyyətcə nəyə istifadə eləyir? Aydın. Владимир Ильич, вот спрашивает пчеловод, самое оптимальное время, да, изоляции маток, да, перед медосбором. Сколько дней до медосбора лучше, в какое время, да, изолировать? Первый вопрос на этот. И еще
Хотите ответить, потом я второй раз вопрос скажу. Смотрите, ну если медосбор, продолжительность 5-7 дней, непродолжительный, там закрыть за 10, если вы хотите, преследуете цель получения максимально товара, значит закрывается матка за 10 дней, чтобы на момент начала цветения этого медосбора, медоноса, не было открытого расплода. Он неделю подцвел и все. Весь нектар вы взяли в товар. Затем выпускаете матку, она начинает сеть, обработали клеща и пошло развитие. Если медосбор кратковременный, такой, ну, до недели, до 10 дней. Если продолжительный медосбор, продолжительный, то у нас подсолнух до 1,5 месяца. Мы закрываем в начале, в самом начале, то есть максимально матка наращивает силу, семья максимально. В начале медосбора закрываем, этого хватает, чтобы за 1,5 месяца не было расплода и забрать весь товар. То есть вот такая схема. Demək, əgər demək, nektar axımı qısa müddətlidirsə, yəni 5 gün, 7 gün qısa müddətlidirsə, onda tövsiyə olunur ki, nektar axımından 10 gün qabaq analar qəfəsə alınsın. Ki, burada maksimum məhsul əldə edilsin və nektar axımı vaxtı açıq süfrə olmasın. Yox, əgər uzun müddətli nektar axımıdırsa, 1 ay, ay yarım, onda tövsiyə olunur ki, nektar axımının başlanğıcında demək, analar qəfəsə alınsın ki, ailə maksimum demək, gücündə olsun və 1 ay, ay yarım demək, bal mövsümündən sonra analar da azad edilir. İkinci sual nə ilə bağlı idi? Qardaş, bir dənə zəhmət olmasa təkrarlayardın. İki analı sistemi. Bildim. Вот еще второй вопрос. Вот как вы используете, да, на своей пасеке, да, 2 маточные семьи? С какой целью, да? Для медосбора или для другой цели? В основном двуматочные семьи для чего создаете, да? Вопрос. Для наращивания силы семьи. Сильная семья, Мурат, сильная семья нужна любому пчеловоду любого направления. Вывод маток, сбор молочка, получение товара по меду. Сильная семья. Двухматочное содержание решает эту проблему. Плюс позже заходит в роевое состояние. Это очень важно на первых медосборах. Потому что 2 матки, много открытого расплода, и она не входит в роевое состояние преждевременно. Понятно? Да. Demək, burada əsas məqsəd güclü ailə əldə eləməkdir. 2 ana daha güclü ailə deməkdir. Güclü ailə isə fərqli məqsədlərlə istifadə oluna bilər. Arı südü yığmaq istəyirsən və ya bal əldə eləmək istəyirsən. Bir əsas üstünlük də odur ki, 2 analı sistemdə demək, ailənin daha az betiyə meyilli olur. Nəinki eyni gücdə tək analı sistem. Təqribi mahiyyəti budur. Çünki burada açıq süfrələr daha çox olur. Açıq süfrələrin çox olması arının bir növ beçə xəyalını, o instinktini aşağı salır. Yəni üstünlükləri budur. Qane elədi qadan cavab, qardaş. Yox qardaş, qane eləmədi. O 2 analı sistemi güclü ailəni biz əldə eləyənə qədər Azərbaycanda sezon qurtarır. Onu biz heç nəyə istifadə eləyə bilmir ya. Yox, niyə? Bircə də, heç söz yox. Yox, 2 analı sistem, əgər biz qışdan bir orta güclü deyək də, yəni bizim mövsümdə 7-8 çərçivəli, nə bilim 6 çərçivəli arı qışı çıxırsa, üstünə də bir zəif 3 çərçivəli arı yerləşdirilirsə, ta ki mart ayında bu nətər sezon qutara bilər. Bu arı gəlib gör, hara fıskırır. Yəni 2 analı sistemdə həm o zəif ailəni sonra istəsən bölə də bilərsən. Yəni fərqli məqsədlərlə istifadə oluna bilər. Yəni bu baxımdan. Ana yetişdirib, ikinci ananı yetişdirib, orada ola bilər. Yeni ana yetişdirib, yani bir ay işləməsi
Sonra mən müdaxilə bir balaca. Amma qısa yol. O iki analı bu suala, iminə bu suala da diyeceğim. İki analı sistemin yaranması eğer petek ramkayla ve tohumla dolup ikinci mərtəbəni istəmirsə, onun üstünə ikinci bir ailənin qoyulmağı hələ ki mənasız olur və çətinliklər yaradır. Yəni 5 ramkanın, 6 ramkanın, 7 ramkanın üstünə hələ ramkalar dolmayıbsa və yaxud da dolmağa yaxın deyilsə, onun üstünə ikinci ananı qoymaq olur. Bunu soracaq da. Yaxşı. Vladimir Егорович, вот если мы переходим в двуматочную систему, какая оптимальная, да, сила должна в нижней семье быть, чтобы подключить двуматочную систему? На эту семью поставить слабый отводок, да, слабую семью. Вот нижняя семья, которая сильная, вот по какой минимум силе должна быть, чтобы на нее поставить другую слабую семью? Желательно не меньше 5 рамок, да. Təqribi 5 ramkadadan 6 ramka rut olsa, üstünə zəif ailəni yerləşdirmək olar, kənar sistemi qoşmaq olar. И верхний, смотрите, Мурат, и верхние матки, если чем меньше сила семьи будет внизу, тем меньше рамок вы даете верхние матки на развитие. Потому что если вы дадите равноценное количество, они сразу включат форсаж по яйцекладке. Силы семьи будет, силы пчел будет недостаточно, чтобы выкормить личинку от 2 маток. Поэтому, если сильная семья на 8 рамок, допустим, внизу, то сверху можно дать 4 рамки сразу верхней матки. Если 6 рамок, то всего 3 и так далее. Пускай первое... Мурат, подожди секунду. Первое поколение, как только выходит, первое поколение уже от нижней основной семьи, вот тогда вы можете контроль держать по верхней матке. Она покажет вам по развитию, будет видно. И расширение... Demək, burada ölçü budur ki, ən azı altdakı ailənin gücü 5 dadan çərçivə, yəni rutla çevirsək 6 rut çərçivə gücündə olmalıdır. Və ya 6,5-7 deyək də, təqribən bu qədər. Burada məsələ odur ki, əgər 6 çərçivə gücündədirsə, yuxarıdakı ailəyə 3 çərçivə verilməlidir. 3 çərçivəyə gücü satacaq yuxarıdakı ananın. Əgər aşağıdakı arı ailəsinin gücü 8 çərçivədirsə, ondakı yuxarıdakı ailəyə, yuxarıdakı anaya 4 çərçivə verilir. Yəni onun gücü 4 çərçivə və burada analar maksimum gücündən istifadə olunur. Бывает, Мурат, поправка. Смотрите, очень важное. Допустим, у вас 2 4-рамочные семейки. Внизу 4 и сверху вы поставили 4 тоже. Но это первый этап объединения 2 семей. Вы их объединили через сетку, разделительная решетка, к одной стороне подвинули. Когда вы объединили их, вы 2 рамки от верхнего отводка опускаете вниз, а там остаете всего 2. Верхняя матка всего 2 рамки. Вместе пчелом мы опускаем или без пчел? Да, конечно, конечно. Конечно, чтобы нижней матки было как можно больше пчел до выхода первого поколения. Как первое поколение выходит, вам сразу сила семьи покажет. Если она не износилась при выкармливании расплода, значит увеличится нижний корпус, вы до полного комплекта расширяете, а дальнейшее расширение будет по верхней матке, по верхнему корпусу. Əgər 2-4 ramkalı arını birləşdirirsə, kənarlı sisteminə qoşulursa, 4 çərçivəli aşağıda 4 çərçivə, onda demək, o sistem başlayandan sonra yuxarıdakı ailənin 2 çərçivəsi aşağı anaya verilir, aşağı mərtəbəyə verilir. Aşağı olur 6, yuxarı olur 2. Bu, o məqsədlidir ki, aşağı ailə daha birinci nəsil, daha çox nəsil yetişdirsin, güc əsas altdakı anaya düşür. Sonraki mərhələlərdə yavaş-yavaş yuxarı ailəni gücləndirir. Aşağıdakı hesabı. Mövzu ilə bağlı başqa sualı olan, qaranlıq məqam olan, razı olmadığı olan, sual olan varsa buyursun. Olmasa Mübariz müəllim yekunlaşdırır. Bəsdir Murad müəllim, yekunlaşdırın. Yaxşı. Mübariz müəllim buyurun. Söz sizdə.
Владимир Егорович, огромное вам спасибо, что вы уделили нам достаточно времени. Это уже почти сколько часов? Почти 2,5 часа, да, вроде? Ha, 2 saat yarıma yaxındır. 2 saat 20 dəqiqə. Спасибо вам огромное. Мы очень рады, что видеть вас всегда вот в Zoom. Огромное вам спасибо от имени всех пчеловодов. Мы благодарим вас. Спасибо вам огромное. Но мы... Раз вы уже, да. Борис, раз вы уже внимание обернули взоры на эту технологию, чтобы еще не пропустить 8 лет, пожалуйста, начинайте потихоньку вникать. Это технология завтрашнего дня, я вас уверяю. Вы решаете многие проблемы. И получение товара, увеличение, избавление от болезней очень опасных, тем более, что появился еще один каприз, такой как тропи. Большое спасибо вам за внимание. Сейчас переводят, Vladimir. Demək, bir 8 il daha itirmək istəmirsinizsə, yavaş-yavaş bu texnologiyanı tətbiq eləməyə başlayın. Çünki bu gələcəyin texnologiyasıdır. Nə qədər tez tətbiq eləsəniz, bir o qədər sizin üçün uğurlu olar. Həm demək, sağlam arı ailələri, həm gənələrlə mübarizə, yəni bu istiqamətdə tövsiyələr edir. Спасибо вам огромное. Доброго ночи вам. И вам доброй ночи. Владимир Егорович, большое спасибо от имени всех пчеловодов. Murat müəllim, bu 8 il məsələsi bilirsiniz nə məsələdir? Bilirəm. 8 il bundan qabaq biz konferansda Vladimir Yegoroviçi dinləməmişdik. Və mən buna görə də ona konferans öncəsi burada Göygöldə keçirilən master klassda şəxsən mən onun özündən üzr istədim. Çox böyük səhv etdiyimizi ona burada dedim mən bir daha. Takdim eləsin. Oldu. Sağ olun yoldaşlar. Gecəniz xeyrə gəlsin. Şey tərcümə eləmədim. İlqar müəllimin sözünü. İlqar müəllim Azərbaycanca şeyə tərcümə edeyim, kişiyə. Aynen. Владимир Егорович, вот у нас пчеловод Ильгар Рахимов, он говорит, что 8, вот это насчет 8 лет, которые вы сказали, это то, что вы 8 лет назад были в Азербайджане и эту технологию сказали здесь, но пчеловоды вас не поняли и сожалеют о том, что не послушал, да, вас 8 лет назад. И за это вот лично Ильгар Рахимов, когда вы были в Гянже у нас на мастер-классе, он говорит, что я лично извинился за это, да, перед Владимиром Егоровичем, что мы в то время вас не поняли и не применяли не начали применять этот метод. Ну, лучше он говорит, чем Мурат, он говорил, я не стал его упоминать, Игар, он говорит, что если бы мы тогда послушали Малыхина 8 лет назад, сейчас бы проблем у нас этих не было. Да. Так что начинайте, да, прислушивайтесь. Ну, это ваше, понимаете, это ваш бизнес. Вы многие за счет чего сейчас живете. Технология, меняется климат, меняется кормовая база, все меняется, кроме менталитета пчеловодов. Поэтому есть тема. Ваша задача только ее практически обкатать. Она уже готова. В моем исполнении почти 30 лет. Обкатаны все нюансы, все тонкости, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. На благо. 30 illik mənim təcrübəm, bütün xırdalıqlar, bütün incəliklərdir, tərəfindən istifadə olunub, artıq praktika var. Sizə düşən sadəcə bunu istifadə etmək, bunu tətbiq yollarını öz arxanızda axtarmaq, tətbiq eləmək. Bu baxımdan tövsiyə edirik ki, başlayasınız. Çünki hər şey dəyişir, iqlim dəyişir, təbiət dəyişir. Lakin arıların mentaliteti
dəyişmir. Ona görə yeni şəraitə uyğunlaşmaq tələb olunur. Спасибо вам огромное, Владимир Егорович. Спасибо. До свидания. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.